بجٹ پر ڈیڈ لاک ختم، پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو گرین سگنل دے دیا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے بیشتر نکات پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ایوان صدر میں اہم بیٹھک۔ معیشت، آئندہ مالی سال کے بجٹ، گلگت انتخابات اور آزاد کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر کا وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح، صوبوں کے حقوق اور معاشی استحکام کو ترجیح دینے پر زور۔ ذرائع کے مطابق بجٹ منظوری میں پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ اس سے قبل بلاول بھٹو نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں کامیاب انتخابی مہم پر بلاول بھٹو کو مبارکباد۔ وفاقی بجٹ کی تاریخ میں پھر رد و بدل، 10 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ کی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس پھر مؤخر کل ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی وفاقی بجٹ کے کئی امور تاحال فائنل نہ ہونے کی تصدیق۔ کہا بجٹ کے حوالے سے ابھی چیزوں کو حتمی شکل دینا باقی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات مکمل ہو گئے۔ پی ایس ٹی پی پر حکومت اور اتحادیوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وفاق سب سے زیادہ فنڈ بلوچستان، پھر سندھ اور تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا کو دے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات۔ این ای سی اجلاس اور صوبے کے مالی حقوق سے متعلق تبادلہ خیال۔ گندم فراہمی، گیس اور پن بجلی منصوبوں سے متعلق مسائل پر بھی بات چیت۔ سہیل آفریدی بولے خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے تو این ای سی اجلاس میں شرکت مشکل ہوگی۔ بجٹ سے متعلق اہم فیصلوں کے لیے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت اور منظوری ناگزیر ہے۔ سہیل آفریدی کی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات۔ وفاقی بجٹ اور صوبے کے شیئر سے متعلق گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا این ایف سی ایوارڈ آئینی حق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آج احتجاج کی کال۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ راولہ کوٹ میں لاشیں گرانے کی پیشگی منصوبہ بندی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی آڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ آڈیو میں شوکت نواز میر نے کہا جب تک راولہ کوٹ میں بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہوتی ہم مظفر آباد اور میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ خواجہ مہران نے جواب دیا سیکورٹی فورسز راولہ کوٹ میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کالعدم جے اے سی سی کے رہنما کی آڈیو نے کئی حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ راولہ کوٹ میں آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں نے منصوبہ بندی کے تحت سیدھی گولیاں چلائیں۔ گھناؤنی عمل سے کالعدم کمیٹی کا مکروہ اور چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ ادھر پرتشدد مظاہروں میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ سول لائنز راولہ کوٹ میں ادا کی گئی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، آئی جی آزاد کشمیر اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ آئی جی آزاد کشمیر ملک لیاقت کا کہنا ہے ریاست کے امن کو چیلنج کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شہریوں نے کالعدم کمیٹی کے احتجاج کو مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں۔ باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر میں کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو آپس میں ملانے والا اہم کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال۔ تمام چھوٹی بڑی مارکیٹوں اور تجارتی مراکز میں بھی معمول کے مطابق کاروبار جاری ہے۔ راولہ کوٹ میں بھی معمولاتی زندگی رواں دواں۔ تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری۔ قانون نافذ کرنے والی ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تعینات۔ شرپسند عناصر کو منتشر کر کے امن و امان بحال کر دیا گیا۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کا اعلان۔ نیم سرکاری ایرانی خبر ایجنسی فارس پر جاری ایک بیان میں ایرانی فوج نے کہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں روک رہی ہے۔ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو تہران سخت جواب دے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہم نے میدان جنگ خالی چھوڑا نہ مذاکرات کی میز۔ ہماری ترجیح ایران کی سلامتی اور اپنے لوگوں کا امن ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی درخواست پر اسرائیل نے بھی ایران پر حملے روک دیے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے جاری رکھے تو اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا۔ گزشتہ رات نیتن یاہو سے کہا کہ ایران کے حملوں کا جواب نہ دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بتا دیا کہ جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی میڈیا سے گفتگو۔ کہا میں نے ایران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ 5 ممالک نے مجھ سے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی۔ میرا ماننا ہے ایران معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔
ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं ईरान के भरपूर हमलों के बाद इसराइल जंग बंदी की भीख मांगने पर मजबूर हुआ। अपनी सरजमीन और इक़दार के दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, कागज़ पर जंग बंदी और मैदान अमल में खिलाफ वर्जियों ने तजादात बेनकाब कर दिए। अमरीकी सदर के बयानात इन नुकात से मुतसादिम थे जिन पर इतफाक़ हुआ। लगता है अमरीका ना जंग बंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात। सरबराह ईरानी कुद्स फोर्स इस्माइल कानी का अपने हुर्मत से बाबुल मंदब तक सिक्योरिटी का नया निज़ाम नाफिज करने का ऐलान। कहा, खलीजी ओमान से बहर अहमर तक मुज़ाहमत का नया हिफाजती हसार कायम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मशरिक़ वस्ता में फ्रीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, सूरत हाल का पुरअमन हल निकालने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। अमन के हसूल के करीब पहुँच कर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। फ्रीकैन अमन को एक और मौका दें, कशीदगी कम करें और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं। तशद्दुद और महाजराई किसी के मफाद में नहीं। खित्ते के बहरान का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सफारतकारी में है। जंग खित्ते को मज़ीद अदमी इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकती है। अमन और सफारतकारी ही तनाज़ात के हल का मौसर और देर पा रास्ता है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और अमन के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। सफारतकारी की कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। जंगी माहौल से गुरेज किया जाए। चीन की इसराइल और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ किसी के मफाद में नहीं। यूरोपीय यूनियन का भी फ्रीकैन से दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर जोर। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कलास का कहना है फ्रीकैन को सफारती बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। लिबनानी सदर की इसराइली हुकूमत और अवाम को मुज़ाकरात की दावत। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में जोसेफ ऑन ने कहा, अस्करी हल इसराइल के लोगों को कभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इसराइली भी तैयार हैं, तो आएँ बैठें और बात करें। जंगबंदी डील से पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलूंगा। इसराइल के साथ मुकम्मल अमन का मुआहिदा चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 9 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग की 5 और MWM की 1 नशिस्त। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। 24 में से 3 नशिस्तों के नताइज जाना अभी बाकी। पीपल्स पार्टी ने GBA 1, 4, 5, 7 और 9 पर मैदान मार लिया। GBA 10, 11, 12 और 19 पर भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब। GBA 2, 13, 18, 20 और 22 पर लीगी उम्मीदवारों ने सीटें निकाल लीं। GBA 8 पर MWM का उम्मीदवार फाते। GBA 3, 6, 21, 23 और 24 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की गई। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित में शफाफ और पुरअमन इलेक्शन पर अवाम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल करने पर भी मुबारकबाद का पैगाम। कहा, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारक हो। नून लीग के उम्मीदवारों ने भी अच्छा मुकाबला किया। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी खसूसी तहसीन के मुस्तहिक हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया जो काबिल सताइश है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी शाबाश दी। पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई। जीत के बावजूद नताइज पर एतराज़ हैरान कुन है। ख्वाजा साद रफ़ी का इलेक्शन नताइज पर रद्द अमल। कहते हैं पीपल्स पार्टी के वसी माली वसाइल के मुकाबले में नून लीग को मुश्किलात का सामना रहा। वसाइल की कमी, ताख़ीर से फैसले और कमज़ोर तंजीम लम्हे फ़िक्रिया है। हुकूमत साजी का पहला हक पीपल्स पार्टी को हासिल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे। नून लीगी रहनुमा हफीज़ुर रहमान बोले, गिलगित की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करेंगे। कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते में हैं। नून लीग ने GB में भरपूर इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन में प्री पोल धांधली की गई। खास मंसूबे के तहत PTI को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। बैरिस्टर गौहर का हल्फ के दिन यौम स्याह मनाने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। नताइज में रद्दोबदल और धांधली की गई। सारी इंतखाबी अमल पर सवालात उठते हैं। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ IMF मंजूरी से मशरूत। वफाकी हुकूमत ने टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़ दी। सुपर टैक्स में 2% कमी, बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे की तजवीज़। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की भी तजवीज़ रखी गई। रिलीफ इकदाम की मंजूरी IMF देगा। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियाँ और दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% करने पर बातचीत जारी। माहौल दोस्त और तवानाई बचत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स कम रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स कम करने की तजवीज़ प्रोग्राम के तहत तवानाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई।
सोशल मीडिया पर दिखावा करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 1 अक्टूबर से दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन होगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सोशल मीडिया लाइफस्टाइल की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। लग्जरी लाइफस्टाइल वाले नॉन फाइलर्स की फहरिस्तें तैयार होंगी। महंगी गाड़ियों, बाइक्स, कश्तियों, बंगलों और फार्म हाउसेज वाले जद में आएंगे। महंगे कपड़ों, कीमती जेवरात, घड़ियों और महंगे होटल्स में खानों की नुमाइश पर भी नजर रखी जाएगी। शादियों, कवाली, रक्स और सरूर की महफिल भी में नोट निछावर करने वाले भी शामिल। अमीर नॉन फाइलर्स के पास गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर की आखिरी मोहलत, तारीख में तोसी नहीं होगी। जापान के जनूबी जजीरे मंडानाओ में 8.2 शिद्दत का जल्जिला, हलाकतों की तादाद 35 हो गई। दर्जनों जख्मी। जल्जिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जिले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दर्जनों इमारतें गिर गईं, सड़कों पर दरारें। सारा नागानी सूबे में दर्जनों घर मलियामेट। जनूबी फिलिपाइन में समंदर में सुनामी की कैफियत, कई फुट ऊंची लहरें उठने लगीं। इंडोनेशिया और जनूबी जापान के साहली इलाकों में भी ऊंची लहरें देखी गईं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत।